Dear students, we can continue the question discussion of KVPY 2019 SX or SB stream. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ആദ്യത്തെ 10 ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. So we can start for another 10 questions. Look, a photon falls through a height of 1 kilometer through the Earth's gravitational field. To calculate the change in its frequency, take its mass to be h nu by c square, then the fractional change in frequency nu is close to. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു എനർജി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാം as E is equal to h nu. പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു എച്ച് ഹൈറ്റ് ഫോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ഡെൽറ്റ ന്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ എച്ച് ഹോൾ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് എം ജി എച്ച്. സോ ഈ എനർജി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസത്തെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ വി ക്യാൻ സേ delta E is equal to h into that is a delta nu. So that much energy change. So we can write for delta U as equal to h into delta nu equal to mg into h. So ഇവിടെ നമുക്ക് മാസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോണിൻ്റെ ആസ് h nu by c square that much into h, that is h into delta nu. സോ നമുക്ക് എച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രാക്ഷണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡെൽറ്റ ന്യൂ ബൈ ന്യൂ. സോ ദാറ്റ് മച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, യെസ് ഹിയർ ജി ഈസ് ദർ. സോ ജി എച്ച് ബൈ സി സ്ക്വയർ. We can put the values as equal to the value of g as a 10 into that height. So keep in mind here confusion undagarudu. This h is our Planck's constant. This is nothing but our height through which it falls. So angane varumbo we have to substitute for height. So that is given as 1 kilometer, that is a 10 cube division by, so 3 into 10 to the power of 8, that much square. So that is equal to 10 to the power of 4 division by 9 into 10 to the power of 16. We can take that 1 by 9 as 0.111 into 10 to the power of minus 12. So that is equal to 1.11 into 10 to the power of minus 13. So we get the answer as the third choice. So we can move to the next question. Number 32. 0.02 moles of an ideal diatomic gas with initial temperature 20 degrees Celsius is compressed from 1500 cubic centimeter to 500 cubic centimeter. The thermodynamics process is such that it is given as PV square equal to beta. Beta is a constant, then the value of beta is close to the given the value of capital R. So നമുക്കിവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ എടുത്താൽ, ഇപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is given its volume is 1500. So that much cubic earlier, and this happened at a temperature of 20 degrees Celsius, that is 273 plus 20. So we can say as 293 Kelvin. Yes. So നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് we can convert that relation as PV into V equal to beta. What is PV? നമ്മുടെ ഗ്യാസ് റിലേഷൻ എഴുതിയാൽ N T into V, that is equal to beta.
So our aim is to find what is the value for beta. So all the parameters are here. So you can just substitute for n. It is the number of moles. It is given as a 0.02 into that universal gas constant is given as 8.31 into the temperature. We can write it to be as 293 into. At that case, the volume is 1,500, that much into cubic centimeters. So we have it converted into meter cube. So that is equal to. So if you so we can write this as a 2 into 10 to the power of minus 2, 8.31 into 293 into 15 into 10 to the power of minus 64. So that is equal to, so 2 into 8.31 into 293 into that 15 into 2, we can write as a 30 into 10 to the power of minus 6. So after multiplying, you get the answer around 7.3 into 10 to the power of minus 2. So we get the choice as the first one. So a good concept. So we are with another good question. A heater supplying constant power P watt is switched on it at a time t equal to 0 minutes to raise the temperature of liquid kept in a calorimeter of negligible heat capacity. A student records the temperature of the liquid capital T at equal time intervals. A graph is plotted with the capital T on the y-axis versus the time T on the x-axis, assuming that there is no heat loss to the surroundings during heating. So we have to draw a curve between that temperature with respect to the time. So we know, ഇപ്പോൾ ഒരു ടി ടെമ്പറേച്ചർ വ്യത്യാസപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പവറിനെ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം. ദ പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഹീറ്റ് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലെടുത്താൽ സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, we can write it to be is equal to നമ്മുടെ heat energy for a particular we can write as ms dt. For the time interval as dt we can write it. So p dt take the value equal to ms dt. So we can just integrate between the limits 0 to time t for the temperature change from t0 to t. So we get the relation as Pt is equal to ms into that is 1 into dt. So we get the value as t between the limit as t0 to t, and we get as ems into capital T minus t0. So that is the concept there. So we can just change the bracket as ems t minus ems t0. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ ടിയും സ്മോൾ ടിയും തമ്മിലാണ്. So ms t is equal to, we can write it to be equal to ms t is equal to, yes, pt plus ems t0. So നമുക്കിതൊരു y ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ t is equal to p by ems into small t plus t0. So ഇത് y ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ we can write it to be as equal to y mx plus c. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമായിട്ട് മാറി, വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് t0 ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. സോ y is equal to mx plus c. So that is a very important concept. ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക വിത്ത് y ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ആസ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ. സോ ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ദിസ് ഈസ് ദ കർവ്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ y ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. സോ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. So that is equal to that slope m that is given as is equal to p by ems. So that is the inference we can say from that. That slope is inversely proportional to what? The specific heat. So that is a good concept we can extract from the graph. So here that graph is a straight line parallel to the time axis. It is not the case.
the heat capacity of the liquid is inversely proportional to the slope of the graph. Good. So we find the concept. So the second choice is the answer for the question. A good question. Unpolarized red light is incident on the surface of a lake at incident angle theta r. An observer seeing the light reflected from the water surface through a polarizer notices that on rotating the polarizer, the intensity of light drops to zero at a certain orientation. The red light is replaced by unpolarized blue light. The observer sees the same effect with the reflected blue light at incident angle theta b. Then, സോ നമ്മൾ സാധാരണ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഒരു ഡെൻസർ മീഡിയം ഇരിക്കട്ടെ, അതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മ്യൂ ആണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് അതൊരു അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആണ് എന്നിരിക്കട്ടെ, വന്നു വീഴുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് മാറ്റി വരുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിൽ നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് ബിക്കം completely plane polarized. So that's a situation here. It is given plane polarized. പക്ഷേ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ എന്ന് പറയുന്നത് പാർഷ്യലി പോളറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ആ കേസിൽ ദ റിഫ്ലാക്റ്റഡ് റേയും റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേയും 90 ഡിഗ്രി ആവും. സോ അവിടെ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളത് ത്രൂ എ റിലേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ലോ. So there, that angle of incidence at which it becomes completely plane polarized, so that is given as tan theta p is equal to mu, the refractive index of the denser with respect to the rarer. സോ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കേസസ് റിലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, തീറ്റ ആർ ആൻഡ് തീറ്റ ബി. സോ നമ്മുടെ കോച്ചീസ് റിലേഷൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വന്നാൽ, സോ നമുക്കറിയാം മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എ പ്ലസ് ബി ബൈ ലാംഡ സ്ക്വയർ. സോ വേവ് ലെങ്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മ്യൂ കുറയും. അപ്പം മ്യൂ ഓഫ് ദ റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് കമ്പയർഡ് ടു ദാറ്റ് മ്യൂ ഓഫ് ദ ബ്ലൂ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. സോ ആ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് റിലേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സോ മ്യൂ ആർ കുറയുകയാണ്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ടാൻ തീറ്റ ആർ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ടാൻ തീറ്റ ബി. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് തീറ്റ ആർ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഈസ് തീറ്റ ബി. ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ്. ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർക്കണേ, ഇവിടുത്തെ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഡെൻസർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റെയറർ ആണ്. സോ മ്യൂ ഓഫ് ഡെൻസർ ബൈ ദ മ്യൂ ഓഫ് റെയറർ മീഡിയം. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാല്യൂ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. അപ്പോൾ സാധാരണ രൂപത്തിൽ ടാൻ 45 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴാണ് 1 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂടിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം തീറ്റ ബിയുടെ വാല്യൂ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തീറ്റ ആർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ആ ആംഗിൾ 45 ഡിഗ്രിയേക്കാളും കൂടിയിരിക്കണം. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആസ് ദി ആൻസർ ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. A good concept. A neutral spherical copper particle has a radius 10 nanometer. It gets charged by applying the voltage, slowly adding 1 electron at a time. The graph of the total charge on the particle vs applied voltage. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്പെറിക്കൽ ബോഡി, അതിന് R റേഡിയസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ആസ് 1/4πε0, ദ ചാർജ് ദെയർ ദ ഡിവിഷൻ ബൈ ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ദറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ആഡഡ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് മാനറിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ചാർജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ. But that charge is for a time being it is a constant. അപ്പോൾ അടുത്ത രണ്ടാമത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ്, നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ടാണ്.
അപ്പോൾ സ്വാഭാവികപരമായിട്ടും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ചാർജുമായിട്ട് അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് അഡിഷൻ ആകുന്നത് കൊണ്ട് ഓരോ പൊട്ടൻഷ്യലിനും അതിൻ്റെ അവിടത്തെയുള്ള ചാർജുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സോ ദ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ഗ്രാഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് വൺ എമംഗ് ദം. So OQ is said to be quantized and we are adding the electrons 1 by ആയിട്ടാണ്. സോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരിക. സോ I should the more comfort answer is that A, the first option as the answer. So we can move with the next one. A charge plus Q is distributed over a thin ring of radius r with a line of charge density lambda. So that lambda is given as is equal to q sine square theta that division by pi r. അപ്പോൾ തീറ്റയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ലാംഡ വേരി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കാം. Note that the ring is in the xy plane and theta is the angle made by r with the x-axis. The work done by the electric force in displacing a charge plus q from the center of the ring to infinity. So that is we need to find it. Work done. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമെന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക്, അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ നമുക്കറിയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ടു മൂവ് ദ ചാർജ്. സോ വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് ചാർജ്. സോ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് Q ഇൻറ്റു സോ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദാറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. സോ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു DQ ചാർജ് നമുക്കൊരു അസ്യൂം ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സ്പെറിക്കലായിട്ടുള്ള റിങ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് സെൻറ്റർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സോ അവിടെ പ്ലസ് Q എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജ് ഇരിപ്പുണ്ട്. സോ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഒരു DQ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലിമെൻറ്റ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ ആ എലിമെൻറ്റ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ d തീറ്റ ആയിക്കോട്ടെ. സോ അവിടുത്തെ റേഡിയസ് r ആണ് എന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു DQ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ dV is equal to K into that is DQ division by R. So that is equal to K into DQ എന്താണ്? അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വരണം ലാംഡ. ഒരു DQ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാം അത് DQ ഡിവിഷൻ ബൈ DR ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പോൾ DQവിന് പകരം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് DR ഓർ DS എന്നെടുക്കാം. കാരണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് DS ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് DQ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഇൻറ്റു DS ദാറ്റ് ഡിവിഷൻ ബൈ R. പക്ഷേ നമുക്ക് ആങ്കിളുമായിട്ട്, കാരണം നമ്മുടെ ലീനിയർ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് Q സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ദാറ്റ് ഡിവിഷൻ ബൈ പൈ ആർ. സോ നമുക്ക് DS എന്ന് പറയുന്നതിനെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ചേർക്കാം ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ഡിവിഷൻ ബൈ റേഡിയസ്. സോ DS എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തീറ്റയുടെ ടേമിലേക്ക് മാറ്റാം R d തീറ്റ. യെസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാർ ക്യാൻസലായിട്ട് മാറി. സോ ഇറ്റ് ഓഫ് ദ ഫോം ആസ് എ സിംപ്ലി KQ ഡിവിഷൻ ബൈ പൈ ആർ ഇൻറ്റു സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ d തീറ്റ. ഇനി നമുക്ക് ആ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വി ക്യാൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വരുമ്പോൾ ഫ്രം 0 to 2π. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു KQ ഡിവിഷൻ ബൈ പൈ ആർ ഇൻറ്റു വി ഹാവ് ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ. എന്താ ഈ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ? സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇസ് 1 മൈനസ് cos 2 തീറ്റ ബൈ 2 ഇൻറ്റു d തീറ്റ. സോ നമുക്ക് അടുത്ത അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസറിലേക്ക് വളരെ അടുത്ത് എത്തുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ നടത്താം. സോ വി ഗെറ്റ് KQ ഡിവിഷൻ ബൈ പൈ ആർ ഇൻറ്റു സോ ആദ്യം 1/2 d തീറ്റയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് 1/2 തീറ്റയായിട്ട് മാറി. ദാറ്റ് മൈനസ്
അടുത്ത 1/2 ആണ്. 1/2 cos 2 theta ആണ്. So we get as a sin 2 theta division by that 4. Then between the limits, so 0 to 2 pi, you don't worried about this value. So that become 0. And hence we have to take the value as equal to kq division by pi r into 1/2 into 2 pi. So 2 cancel, pi cancel. So kq division by r. So the work done, that is a capital Q into V initial minus V final എന്ന് പറയുന്നത്, we get the value as a kq division by r. So potential എന്ന് പറയുന്നത് we get as kq by r. So that is equal to Q into final potential infinity ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 0 ആയിട്ട് എടുക്കാം. So k into Q division by r. So k is what? 1/4 pi epsilon 0. So capital Q small q division by 4 pi epsilon 0 r. So that is the concept. So we can take that B as the answer for the question. So the second choice. സോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിലെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അത് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് മാറി. എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, നമ്പർ 37. Originally, the radioactive beta decay was thought as a decay of nucleus with the emission of electrons only. However, in addition to the electron, another nearly massless electrically neutral particle is also emitted. Based on the given figure, which of the following is correct? So, number of electrons per unit energy interval, energy of electrons. അപ്പോൾ സാധാരണ കേസസിൽ ഒരു ബീറ്റ ഡി കെ വരുന്ന സമയത്ത് ടോട്ടൽ എനർജി എടുത്താൽ, സോ ദ എനർജി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് പ്ലസ് ദെൻ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ്. പക്ഷേ അതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കേസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ആ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ എനർജിയോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജിയോടൊപ്പം നമുക്ക് ന്യൂട്രിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ കൂടെ വരുന്നു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എനർജി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ ഫസ്റ്റ് കേസിലുള്ളൂ. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി നമ്മൾ അസസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഉള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിന് മാത്രമായിട്ട് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ്, അത് സെയിം ആയിരിക്കും. പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ കേസ് വരുമ്പോൾ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ദെയർ. അത് ഇലക്ട്രോണിനും അതോടൊപ്പം ന്യൂട്രിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിളിനും കൂടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അവരിൽ ഓരോരുത്തരിലുമുള്ള എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യം എടുക്കാം, കാരണം അവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിന് കൂടുതൽ എനർജി ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ കേസ് വരുമ്പോൾ ന്യൂട്രിനയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനയുടെ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സംഭവിക്കും. സോ നമുക്ക് പറയാം ഫസ്റ്റ് കേസിന് ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എയും രണ്ടാമത്തതിന് ബിയുമായിരിക്കും. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ചോയ്സ് വി ക്യാൻ ടേക്കൺ ആസ് ദി ആൻസർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് കൺസെപ്റ്റ്, എ ഗുഡ് ഒബ്സർവേഷൻ. 1 gram of mole of an ideal gas, capital A, with the ratio of constant pressure and constant volume specificates. Gamma A is mixed with n gram moles of another ideal gas, capital B, with gamma B is equal to 7/5. If the gamma for the mixture is 19/13, then what will be the value for n? So that is we need to find. അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന കേസുണ്ട്, റേഷ്യോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ. അപ്പോൾ ഗാമ എ ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ആസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5/3. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ അനദർ ബി, അവിടെ ഗാമ ബി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് 7/5. പിന്നെ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ അതൊരു മിക്സറായിട്ട് മാറി. സോ അതിൽ that is gamma is given as is equal to 19/13. So we have to find the value for n. So നമുക്ക് gamma for the mixture we can easily find with the relation gamma is equal to n1 cp1 plus n2 cp2 by n1 cv1 പ്ലസ് n2 cv2. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിലേഷൻ.
So that N1, it is given as that value as 1 into CP1 for that ideal gas എന്നാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. യെസ്, അപ്പോൾ അതിൽ ഗാമ 5/3 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മോണോട്ടമിക് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മളെത്തി. സോ CP1 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് 5/2 ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. That N2 we have to find, so N into CP2, so that is equal to 7/2 R. That division by 1 into CV1, it becomes a 3/2 R plus that N2 we have to find that much into CV2, that is equal to 5/2 R. But it is given as is equal to 19/30. So നമുക്ക് 2 ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ R ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ so we get as a 5 plus a 7n by, that is a 3 plus a 5n, that is equal to 19/30. So on the cross ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ so we get the concept as 13 into 5. 13 into 5 plus 7 into 13 n should equal to 19 into 3 plus 19 into 5, that much n. So നമുക്കൊന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താൽ it becomes 65 plus 91 n equal to 57 plus 95 n. So the 95 n minus 91 n equal to 65 minus 57. So 4n equal to 8. So n take the value as equal to 2. സോ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ കിട്ടി. ബട്ട് ഈ ഒരു റിലേഷൻ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക, വളരെ പ്രധാനമാണ്. പിന്നെ മോണോഅറ്റോമിക്, ഡയറ്റോമിക്, പോളിഅറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസിന് CV ആയിരിക്കുമ്പോൾ CP മേയേഴ്സ് റിലേഷൻ അവ ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുവാൻ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് വരാൻ പറ്റൂ. ഓർത്തിരിക്കുക. So we can go with the 39th question. How will the voltage V between the two plates of a parallel plate capacitor depend on the distance D between the plates? സോ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സുകളൊക്കെ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ. സോ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പ്ലസ് സിഗ്മ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് സിഗ്മ കൊടുക്കണമെന്നറിയാം. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അവിടുത്തെ സെപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും. അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ഡിവിഷൻ ബൈ എപ്സലോൺ 0 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ദെൻ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഡിവിഷൻ ബൈ ഏരിയ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഓഫ് ദ ഫോം, സോ V equal to Q by A epsilon 0 into D. സോ V proportional to D. അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ രൂപത്തിലുള്ള Y proportional to X എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തി. സോ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് ഈസ് there. അപ്പോൾ there should be a confusion between the choices that A and C. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടെ വരേണ്ടത്, വാട്ട് ഹാപ്പൻ വെൻ D equal to 0? സെപ്പറേഷൻ 0 ആക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ എയും ബിയും ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ, രണ്ട് പ്ലേറ്റുകളും. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററി കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ തീരുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെവർ ദാറ്റ് D become 0. സോ അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ദ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ C ചോയ്സ്. ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. സോ എ ഗുഡ് കൺസെപ്റ്റ്. So we can move with the next one, but a very good question is waiting. 3 large identical plates are kept close and parallel to each other. അപ്പം 3 പ്ലേറ്റ്സുകൾ പാരലായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ 1, 2 and 3, but close to it. The outer 2 plates are maintained at a temperature as T and 2T. So മിഡിലുള്ളത് നമുക്ക് T1 ആയിട്ട് എടുക്കാം. The temperature of the middle plate is a steady state will be closed. So T dash നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഇവിടെ പറയുന്നത്, അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ളൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. സോ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ സപ്പോസ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്കൊരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എനർജി അബ്സോർബ്ഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനർജി റേഡിയേറ്റഡ്. ഒരു സംശയമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഇപ്പം ടി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ? യെസ്, മേളിലുള്ള പാർട്ട് നമുക്ക് 0 ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് മാറും. അപ്പോൾ ഇവൻ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിയുടെ പകുതി ആര് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു? ടി ഡാഷ്. അതേപോലെ 2Tയും രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിയുടെ ഹാഫ് ഇവനിലേക്ക് വരികയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ടി ഡാഷിനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഈ ടി ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ഫസ്റ്റ് ബോഡി, നമുക്കിതിനെ 1 എന്നെടുക്കാം, ഇതിനെ 2 എന്നെടുക്കാം. സോ എന്തുമാത്രം എനർജി കൊടുക്കുന്നുവോ ദ ഫസ്റ്റ് 1, അതല്ലെങ്കിൽ അത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു ബൈ 2 പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ ബോഡി എന്തുമാത്രം എനർജി പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുവോ അതിൻ്റെ ബൈ 2. സോ ദിസ് ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ തേർഡ് 1. നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ബോഡി അത് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അതായിരിക്കും അവൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി റിലീസ്ഡ് ബൈ ദ തേർഡ് 1. അപ്പോൾ എന്താണ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഫസ്റ്റ് ബോഡി? സോ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റീഫാൻസ് ലോ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ സിഗ്മ ഇൻറ്റു അവൻ്റെ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, ആ എനർജിയുടെ പകുതി. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബോഡിയുടേത് സിഗ്മ എ ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ്? 2T റൈസ് ടു 4 ദ ഡിവിഷൻ ബൈ 2. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എ ഇൻറ്റു what is the energy released by the third 1? അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതിലൊന്ന് ടെമ്പറേച്ചറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ടി ഡാഷ് ആയിട്ട് എടുക്കാം, റൈസ് ടു 4. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിഗ്മ എ എന്ന് പറയുന്ന ടേം നമുക്കവിടെ ക്യാൻസൽ ആക്കി വിടാം. സോ ഇവിടെ ടി റൈസ് ടു 4 ബൈ 2 പ്ലസ് 2 റൈസ് ടു 4 ആസ് എ 16 ടി റൈസ് ടു 4 ബൈ 2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഡാഷ് റൈസ് ടു 4. So here the 16 plus 1 as a 17 by 2 into t raised to 4 that is equal to t dash raised to 4. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടി ഡാഷ് റൈസ് ടു 4. അപ്പോൾ ടി ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 1/4 പവർ ഓഫ് ദാറ്റ് 17 by 2 into t. So 17 by 2 that is 8.5 raised to 1/4. നമുക്കത് ഈസിയോടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി 8.5 റൈസ് ടു 1/2 വീണ്ടും 1/2 എടുത്താൽ മതി. യു ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ. സോ 8.5 റൂട്ട് അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ 2.91, അതിൻ്റെ റൂട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഇൻ ടു ടി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.70 സംതിങ് ഇൻ ടു സോ ദാറ്റ് മച്ച് ടി എസ് ദി ആൻസർ. സോ വി ക്യാൻ സേ ദ തേർഡ് ചോയ്സ് ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. സോ സ്റ്റുഡൻസ്, നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്കിനി പാർട്ട് 2 ആണ് SB അല്ലെങ്കിൽ SX സ്ട്രീമിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. KVPY എഴുതുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഓർക്കുക, നമുക്ക് +1 +2 എന്ന് ഏത് ഭാഗത്തുനിന്ന് വേണമെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം, പക്ഷേ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. സോ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും കൃത്യതയോടെ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും മാക്സിമം MCQ ചെയ്യുവാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ ടേക്ക് കെയർ. God bless you.